uh, today we'll start with the basics of Python, and the first point is identifiers. Okay, so what is basically an identifier? Okay, a name in Python program is called as identifier. So a name can be of class, function or module or a variable. Okay, so आपण जे Python program मध्ये क्लास यूज करणार आहे किंवा फंक्शन यूज करणार आहे किंवा मॉड्यूल यूज करणार आहे किंवा व्हेरिएबल यूज करणार आहे त्याला आपण जे नाव देतो बरोबर आहे तर त्याला काय म्हणतात आयडेंटिफायर. ओके, सो विल राइट अ डेफिनेशन. अ नेम इन पायथन program is called identifier. ओके, आपण जे त्याला नाव दिलंय सो तुमच्या नावावरनं तुमची आयडेंटिटी जनरेट होती राईट. तसंच त्या क्लास फंक्शन नेम किंवा मॉड्यूल किंवा व्हेरिएबल वरनं आपण त्याला आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, सो अ नेम इन पायथन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज identifier. Okay, so it can be class name or function name or module name or variable name. ओके, सो समजलंय का हे नेम इन पायथन? येस, नो? एक्झाम्पल बघू आपण. So let us first discuss rules to define identifiers in Python. Okay, so when you write cash equal to 10, okay, so you are defining an identifier. Okay, so there are certain rules to define identifiers in Python. So let us see them one by one. Rules to define identifiers in Python. Rules to define identifiers in Python. Okay, so first rule is the only allowed characters in Python are the only allowed characters in Python are alphabet symbols, either lower or uppercase, ओके, म्हणजे ABCD स्मॉल आणि कॅपिटल हे चालू शकते. नेक्स्ट इज डिजिट्स 0 to 9, and last is underscore symbol. ओके, सो याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही काय करू शकता, आयडेंटिफायर लिहू शकता. यू कॅन राइट आयडेंटिफायर बाय कंबाइनिंग these 3 characters. Okay, so one is alphabet, next is digits 0 to 9, and third one is a underscore symbol. Okay,
So if you by mistake use any other symbol like dollar, okay, so you'll get syntax error. So तुम्ही फक्त अंडरस्कोर वापरू शकता. सो इथे नोट लिहून घ्या, बाय मिस्टेक if we use any other symbol like dollar, then we will get syntax error. ओके. डॉलर म्हणजे कशाला? नेमला. आयडेंटिफायर मध्ये तुम्ही डॉलर वापरू शकत नाही. ओके. सो दिस इज राईट. सपोज इफ आय राईट कॅश इक्वल टू 10, हे बरोबर आहे. ओके. बट असं तुम्ही लिहिलं की $CA so equal to 20 suppose, so this is not right. Okay, so this is the first rule to define identifier. Okay, what is identifier? It is a name given to class, function, module or variable. Okay. First rule is there are only 3 types of characters allowed in Python. First is the alphabet. Okay, that can be either lower or uppercase. Then you can use digits and you can use underscore. हे काय यूज करायचं स्पेसिफिकली ते इथे दिलेलं आहे. ओके, समजलं का इथपर्यंत? येस नो टाका चॅट मध्ये. Yes. Okay. Okay. So we will move to the next rule. Rule number 2. Identifier should not start with digits. Okay. So our second rule hai. Identifiers should not start with digits. Okay, so as an example म्हणजे सपोज एक आयडेंटिफायर 1 2 3 टोटल. ओके, तर आपल्या रूल प्रमाणे याच्यात तुम्ही डिजिट्स वापरलेत आणि लेटर्स वापरलेत स्मॉल. ओके, बट स्टिल इट इज नॉट अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर. ओके, इट इज नॉट अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर. सो दिस इज रॉंग and you can write this identifier as total 1 2 3. Okay, total 1 2 3 is right. Okay, total 1 2 3 is right. Okay, so next rule हा समजायला सोपा identifier, they should not start with digits. So next rule is identifiers are case sensitive. Identifiers are case sensitive. Okay, so there is differentiation between upper and lower case characters. So of course Python language is case sensitive. Okay, म्हणजेच टोटल इज नॉट इक्वल टू टोटल असं कळते केस सेन्सिटिव्हचा अर्थ. सो द एक्झाम्पल्स आर total equal to 10, right, and then capital total equal to 999. तर तुम्ही सपोज हे केलं प्रिंट. ओके, सपोज इफ यू print total, then you'll get output as
10, right? And if you print capital total, then you'll get output as 999. Okay. Okay, so we can quickly check the output in the shell. Okay, we have the idle here, IDLE. इथे तुम्ही चेक करू शकता. So if I write total equal to 10, right, and capital TOTAL equal to 999, right? So if I print total in small letters, what you get is 10. Okay, and when you print capital total, what you get is 999. So these are not two same, right? So this is the meaning of case sensitive. Okay, समझ क्या है? Okay. So this was rule number 3. Now we'll say rule number 4. If identifier starts with underscore, then it indicates it is private. Okay, then it indicates it is private. So this public and private आपण नंतर बघू. So this is one rule. त्याच्यानंतर fifth rule, we cannot use reserved words as identifiers. Okay, so reserved words are the words that are actually defined in libraries of Python. Okay, so they are predefined. Okay, reserved words काय असतात? Predefined words असतात. ते तुम्ही identifier म्हणून वापरू शकत नाही. Okay, so for example, we have the reserved word as DEF. Okay, so DEF equal to 10 तुम्ही लिहू शकत नाही because this is a reserved word. Okay, and the last one, there is no length limit for Python identifiers. There is no length limit
सो याला रूल नाही म्हणू शकत, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके, सो देर इज नो लेंथ लिमिट फॉर पायथन आयडेंटिफायर. म्हणजे तुम्ही किती मोठं लिहू शकता. ओके, आयडेंटिफायर म्हणजे तुम्ही नाव जे लिहिणार आहे व्हेरिएबलला, मॉड्यूलला, फंक्शनला, ते तुम्ही किती मोठं लिहू शकता. बट इट इज नॉट रेकमेंडेड, to use too lengthy identifiers. Okay, it is not recommended to use too lengthy identifiers. Okay, so let us have one small exercise. एक छोटा एक्सरसाइज घेऊ आपण. क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग. हे झालंय का? हे लिहून झालंय? येस, नो? अक्षय, प्रणव, लिहून झाले का हे? उदांक, येस. ओके, अजय. ओके, सो आपण बघू आता विच ऑफ द फॉलोइंग, एक स्मॉल एक्सरसाइज करायचं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर valid Python identifiers. ओके, सो तुम्हाला कोडिंग करताना एरर येणार जर तुम्ही इनव्हॅलिड सिंटॅक्स वापरला तर. ओके, सो फर्स्ट वन इज 1 2 3 टोटल. ओके, आता याच्यामध्ये स्टार्टिंगला नंबर आहे, त्यामुळे दिस इज नॉट अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर टोटल 1 2 3, this is right. Okay, it fits in the rule. Third one, Java to share. Okay, इथे सगळे कन्स्ट्रेंट तुमचे फॉलो होत आहेत, राईट? सो इट इज अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर. फोर्थ वन इज, हे आपण बघितलेलं आहे ऑलरेडी, याच्यात डॉलर वापरलाय, सो इट इज नॉट अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर, राईट? याच्यानंतर अंडरस्कोर ABC आणि परत अंडरस्कोर. ओके, सो दिस इज अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर. हा फक्त प्रायव्हेट आयडेंटिफायर आहे, तो आपण नंतर बघू कोडिंग करताना. त्याच्यानंतर DEF, इट इज नॉट अ व्हॅलिड आयडेंटिफायर. वाय? बिकॉज इट इज a keyword, reserved keyword. Okay, 7, if is also not an identifier. ओके, सो हे समजलंय का तुम्हाला आयडेंटिफायर कसा डिफाइन करतो? ओके, व्हॅलिड आणि इनव्हॅलिड आयडेंटिफायर कसा शोधायचा, समजलंय का? सो आपण याचं पुढच्या पॉइंटला जाऊ. सोपं आहे ना आयडेंटिफायर? आता तुम्ही पायथन मधला आयडेंटिफायर आरामात डिटेक्ट करू शकता, वेदर इट इज व्हॅलिड और इनव्हॅलिड. ओके, yes. Okay, so few points regarding this. Note, so first thing is
If identifier starts with underscore symbol, then it is private. आपण ऑलरेडी बघितलंय, तरी लिहून घ्या. If identifier starts with underscore symbol, then it is private. Okay. Second, if identifier starts with two underscore symbols, okay, two underscore symbols, it indicates strongly private identifier. Strongly private identifier. ओके. सो हे प्रायव्हेट आणि स्ट्रॉंगली प्रायव्हेट आपण नंतर बघू केसेस, बट एवढं लक्षात ठेवायचं की एक अंडरस्कोर सिम्बॉल असेल स्टार्टला तर तो प्रायव्हेट असतो, अँड दोन असतील तर स्ट्रॉंगली प्रायव्हेट. ओके. अँड लास्ट वन, if the identifier starts and ends with two underscore symbols, starts and ends with two underscore symbols, then the identifier is language defined special name which is also called as magic methods. So as an example तुम्हाला आता मी सांगतो underscore add, परत underscore. Okay. So this is a method defined in Python. याच्या स्टार्टिंगला पण अंडरस्कोर आहे आणि एंडला पण अंडरस्कोर आहे. ओके. सो इफ द आयडेंटिफायर स्टार्ट्स अँड एंड्स विथ two underscores or two underscore symbols, then the identifier is language defined special name. So it is already, this method is already defined in Python. Okay. Underscore add underscore. झालंय? Yes, no? Yes. Okay. So आता आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया. Next point is reserved words. सो आपण मगाशी डिस्कस केले की काही वर्ड्स आपल्याला आयडेंटिफायर म्हणून यूज करता येत नाही. ओके. दे आर प्री डिफाइंड इन पायथन. सो those are called as reserved words. So we'll write a definition. In Python, some words are reserved to represent some meaning or functionality.
some meaning or functionality. Such types of words are called as reserved words. Okay, such types of words are called as reserved words. Okay, so हे कुठले कुठले आहेत आता आपण बघणार आहे. There are 33 reserved words available in Python. There are 33 reserved words available in Python. ओके, आता ते कुठले कुठले आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. सो ट्रू कैपिटल टी है. ओके, फॉल्स, देन नन, त्याच्यानंतर अँड स्मॉल मध्ये, और, नॉट, इज, त्याच्यानंतर इफ, एल्स इफ आणि एल्स. एल्स इफ ला ELIF लिहितात. ओके, नेक्स्ट while, while, for, break, continue, return, in, yield, सो याचे ग्रुप्स केलेले आहेत. ओके, आपण यूज याचा कोडिंग मध्ये बघणार आहे. जस्ट तुम्हाला हे 33 कुठले कीवर्ड्स आहेत ते मी लिहून देतोय. ट्राय, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज, assert, and the last group import. So import is a keyword. त्याच्यानंतर from, as, class, pass, define, global, non-local, lambda, del आणि with. ओके, सो हे 33 कीवर्ड्स आहेत. ओके,
झाले लिहून? प्रणव, अजय, ओके. नोट्स तुम्ही पुढे मागे करू नका. ज्या मी सिक्वेन्स मध्ये जसं लिहून देतोय तसंच तुम्हाला नोट्स मेंटेन करायचे आहेत. तुम्हाला नाहीतर हे सगळे एफर्ट्स माझे तुमचे सगळे वाया जातील. ओके, सिक्वेन्शियली नोट्स लिहून घ्या. ओके, so there are few points regarding reserved words. Okay, so first is all reserved words in Python contain only alphabet symbols. Okay, so all reserved words in Python contain only alphabet symbols. Okay, all reserved words in Python contains alphabet symbols. आता तुम्ही या लिस्ट मध्ये बघा, तुम्हाला नंबर कुठेही दिसणार नाही. ओके, अंडरस्कोर दिसणार नाही. ओके, they are only alphabets. Second, except the following three reserved words, all contain lowercase alphabet symbols. Except the following three reserved words, all contain only lowercase alphabet symbols. Okay, so कुठले कुठले ते? True, true, then false आणि none. ओके, आता इथे तुम्ही लिस्ट मध्ये बघा, इथे सगळे स्मॉल लेटर्स आहेत. बरोबर आहे? इथून खाली काय आहेत? सगळे स्मॉल लेटर्स आहेत आणि याच्यामध्ये फक्त कॅपिटल लेटर्स आहेत. ट्रू, फॉल्स आणि नन मध्ये. So for example, you cannot write a is equal to true. Okay, t capital पाहिजे, so हे wrong आहे. and a is equal to true असं जर लिहिलं, so this is right. Okay, okay, so now if you want a list, we want to know the list, so तुम्ही कशी बघणार ती? import keyword आणि keyword dot kw list. ओके, सो आपण पायथन शेल मध्ये ट्राय करू. import keyword and then keyword dot kw list. ओके, सो तुम्हाला
हे पाठ करायची गरज नाहीये. ओके, तुम्हाला हे सगळे पाठ करायची गरज नाहीये. तुम्हाला इथं ती कीवर्डची लिस्ट काय होणार आहे, डिस्प्ले होणार आहे. आता याच्यामध्ये जास्त कीवर्ड्स आहेत. ओके, याच्यात एक्सेक्ट तुम्हाला एक्स्ट्रा दिसतोय. सो जसा अपडेट होत राहते तसे यातले कीवर्ड्स अपडेट होत राहतात. तुम्हाला यातलं ही कमांड माहित पाहिजे, इम्पोर्ट कीवर्ड आणि कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट. ठीक आहे, दिसतंय का स्क्रीन का साईज वाढवू? इम्पोर्ट कीवर्ड दिसतंय का? तुम्ही ती स्क्रीन आडवी धरा म्हणजे दिसेल व्यवस्थित. ओके, आता आज तुम्हाला आयडेंटिफायर शिकला तुम्ही, हाऊ टू डिफाइन आयडेंटिफायर, व्हॉट आर द रूल्स. ओके, त्याच्यानंतर कीवर्ड्स इन पायथन, त्याच्यानंतर पायथनचे कीवर्ड्स कसे चेक करायचे ते पण तुम्हाला कळले. सो द स्टेप्स आर, फर्स्ट इज इम्पोर्ट कीवर्ड and then keyword dot kw list. Keyword dot kw list. ओके, एवढं समजलंय का? आयडेंटिफायर आणि कीवर्ड्स याच्यामध्ये काय इश्यू, काही प्रॉब्लेम? नसेल इश्यू तर नो इश्यू म्हणून टाका. आम्ही प्रश्न विचारल्यावर तुम्हाला आन्सर आलं पाहिजे. आणि सारखे रिव्हिजन करत राहायचे. ओके, सो वी विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, स्पीड व्यवस्थित चालला ना? फास्ट, स्लो? फास्ट वाटत नाही ना? ओके, याच्या आधी पायथनचा अभ्यास करताना तुम्हाला आयडेंटिफायर आणि कीवर्ड्स हे समजलेले का? आणि आत्ता समजलेत का? हे महत्वाचं आहे. तुमचा तुम्ही जेव्हा अभ्यास करत होता तेव्हा तुम्हाला पायथन मध्ये हे कीवर्ड्स आहेत किंवा आयडेंटिफायर म्हणजे काय हे समजलेलं का नव्हतं समजलेलं? समजलं नव्हतं. अक्षय, अच्छा, आता समजलंय का? ओके, म्हणजे
म्हणजे तुम्हाला कुणी प्रश्न विचारला की आयडेंटिफायर म्हणजे काय, कीवर्ड म्हणजे काय, तर तुम्हाला हे आठवून तुम्हाला आन्सर सांगता आलं पाहिजे. या स्टेज मध्ये तुम्ही पाहिजे तेवढा तुम्ही अभ्यास तुमच्या लेवलला तयारी करायची. हे बेसिक आहे. ओके, पण इंटरव्ह्यूला सपोज विचारलंच तर तुम्ही रेडी पाहिजे. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा टाइप्स. आता याच्या नावावरूनच तुम्हाला कळते की डेटा इज नथिंग बट समथिंग व्हेरिएबल, राईट. डेटा इज द व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल आणि त्याचा जो टाइप आहे, ओके, सो तो म्हणजे डेटा टाइप. सो डेटा टाइप represents the type of data present inside a variable. Present inside a variable. ओके, सो जेव्हा मी म्हणतो x इक्वल टू 10 तेव्हा हा इंटीजर आहे. जेव्हा म्हणतो x इक्वल टू 10.5 तेव्हा काय हा फ्लोट आहे. म्हणजे हा झाला टाइप. ओके, इंटीजर, फ्लोट, दिस इज अ टाइप. ओके, सो पायथन मध्ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स आहेत. ते कुठले कुठले आहेत आपण आता बघूया. सो पहिली गोष्ट, डेटा टाइप म्हणजे एवढं लक्षात ठेवायचं की व्हेरिएबल आहे. व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू काही असू शकते, बट ती काय आहे, त्याचा कुठला टाइप आहे, तो म्हणजे त्या व्हेरिएबलचा डेटा टाइप. ओके, सो डेटा टाइप रिप्रेझेंट्स द टाइप ऑफ डेटा प्रेझेंट इनसाइड अ व्हेरिएबल. डेफिनेशन वरनं क्लिअर आहे. ओके, सो इन पायथन we are not required to specify the type explicitly. ओके, आता याचा अर्थ तुम्हाला कळणार आहे प्रोग्रामिंग करताना, बट मी शॉर्ट मध्ये सांगतो की तुम्हाला जेव्हा दुसऱ्या लँग्वेज म्हणजे सी लँग्वेज मध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं आहे तेव्हा तुम्ही लिहिता इंट एक्स. ओके, इंट एक्स लिहिता, बरोबर. म्हणजे तुम्ही काय करता, व्हेरिएबलचा डेटा टाइप पहिलेच डिफाईन करता, प्री डिफाईन. ओके, यू प्री डिफाईन इट, जे पायथन मध्ये गरज नाही आहे. ओके, यू डोंट नीड टू प्री डिफाईन द डेटा टाइप. ओके, बिकॉज पायथन इज डायनॅमिकली टाइप लँग्वेज. आपण डिस्कस केले ऑलरेडी, सो तो पॉइंट लिहून घ्या. बेस्ड ऑन व्हॅल्यू प्रोव्हाइडेड the type will be assigned automatically. म्हणजेच तुम्ही जेव्हा a इज इक्वल टू 10 लिहिता तेव्हा तुम्हाला इंट लिहायची गरज नाही आहे. तुम्ही डायरेक्टली a इज इक्वल टू 10 लिहू शकता. तर पायथन इंटरप्रिटरला कळणार आहे की हे याचा डेटा टाइप, a चा डेटा टाइप काय आहे, इंटीजर आहे. a चा डेटा टाइप काय आहे, इंटीजर.
So hence Python is dynamically typed language. Dynamically typed language. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की रन टाइमला पायथन काय कोड काय होत असतो, कंपाईल होत असतो आणि तुम्हाला लगेच एरर देत असते. ओके, एक्सप्लिसिटली तुम्हाला कोड मधून बाहेर पडून कंपाईल करून मग एरर बघून मग परत कोड मध्ये जाऊन ती एरर काढायची गरज नाही. डायनॅमिकली तुम्हाला तिथं काय होतं, एरर कळून येते. Okay, so what are those following inbuilt data types? Let us see. So I'll write on new page. Just little. Python contains the following inbuilt data types. Okay, so first is integer, second is float, third is complex. आपण हे सगळे डिटेल मध्ये बघणार आहे, बट मी लिस्ट देतो तुम्हाला, ती लिस्ट लिहून घ्या. ऍटलीस्ट लिस्ट तर माहित पाहिजे. नेक्स्ट इज बूल म्हणजे बुलियन, फिफ्थ इज स्ट्रिंग, collection of characters, then bytes, then byte array, seven झाले, 8 रेंज. याचा आपण इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाचं मीनिंग आणि एक्सप्लेनेशन बघणार आहे. रेंज नंतर लिस्ट, त्याच्यानंतर टपल, त्याच्यानंतर सेट, त्याच्यानंतर फ्रोझन सेट, त्याच्यानंतर डिक्ट आणि 14th इज नन. Okay, so dict, this is dict, and last one is none. Okay, झालं लिहून? बुधांक, अक्षय, okay, so this was all about data types. तुम्हाला data types कुठले आहेत ते समजले. Next is the commands that are used to check the type. Okay, so first one is type. So that is used to check the type of variable. Okay, त्याच्यानंतर ID to get the address of object. To
get the address of object, and third one is print, to print the value. So in Python, everything is object. सो आपण याच्या शेल मध्ये बघू आता. सो तुम्ही एक व्हेरिएबल डिफाइन केलाय. सपोज a is equal to 10. ओके. सो तुम्हाला माहिती आहे हा इंटिजर आहे, बरोबर आहे. तर तुम्ही काय करणार, त्याचं तुम्हाला टाइप बघायचं आहे. टाइप ऑफ ए. सपोज तुम्हाला टाइप माहित नाही, तो तुम्ही काय लिहिणार, टाइप ऑफ ए. सो त्याचा टाइप मिळाला इंटिजर. ओके. नेक्स्ट काय आहे, आयडी. आयडी ऑफ ए. तो तुम्हाला मेमरी ऍड्रेस मिळाला. ओके. ए हा ऑब्जेक्ट आहे, त्याचा ऍड्रेस तुम्हाला, मेमरी ऍड्रेस तुम्हाला मिळालेला. And finally the last command, that is print a, म्हणजे तुम्हाला व्हॅल्यू मिळालेली आहे ऑन द कन्सोल. ओके. समजलं एवढं. आता आपण उद्या हे डेटा टाइप्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअली डिटेल मध्ये बघणार आहे सगळं. ओके. आजच्या याच्यामध्ये काय इश्यू व्यवस्थित समजलंय. आयडेंटिफायर, व्हेरिएबल, डेटा टाइप. आता सुरुवात करणार आहे आपण. ओके. ठीक आहे. सो विल स्टॉप टुडे.